Hi, my dear students. Previously, I explained about vision topic in the lighting design title. Now, we are going to see about a luminous efficiency function. Okay, before starting this, as a civil engineering student, you must know that lighting design concepts in every part of the constructional field. So, for that, you are going to study the one of the term as luminous efficiency in light. Okay, so luminous efficiency means that's nothing but you just imagine yourself we are having a light bulb. From that, how much light we can get it as a visible range. That is the luminous efficiency. See, for example, if you are having a CFL lamp, how much light it emits, within that how you are receiving that visible range, that's a thing. Okay, that is what we are telling luminous efficiency function. So the luminous efficiency function is for the light sources. Okay, and we are going to see about that in-depth manner. What do you mean by that luminous efficiency function? Just now I told you how well the light bulb produces the visible light region. See, for example, visible light region is 400 to 700 nanometer. So how well, how much, or how it is possible that light sources produces that visible range, that is the efficiency. Okay, and different types of sources having a different luminous efficiency. I will explain different light sources: Edison bulb and quartz halogen. So 7 bulb systems having a different values. See, first one having a 1.4 lumen per watt. Lumen means light flux. Light flux means the light emission from the source. And what is the power unit? Okay, so Edison's first bulb having that efficiency of this, and the last one having a very high 100 to 140 lumen per watt. And this is the one Edison's first light source bulb. Okay, and this is the picture for that. And next one is the tungsten bulb that inventors Hahnemann, and then the another one scientist suggest. And next the tungsten lamp will be looks like this, and the next halogen lamp. So for that halogen lamp that was explained on the initiated by the scientist Stokes, George Stokes. And next fluorescent lamp. So these all are the example, one of the example, the pedestrian tunnel, and some tubes and all we are using compact fluorescent. So these all are the examples. And that one for that the scientist Friedrich, he found out that one. And in the next one is the mercury vapor. This is the picture for that mercury vapor street light. And this was the one, it was found by the scientist Cooper Hewitt. And this is the initiated starting period of time source. And the next one is the Charles, the scientist Charles part, that is a metal halide floodlights in the baseball field. And in the next this is the one high pressure sodium lamp. So these all are the examples. High pressure sodium lamp that was invented by the scientists Loudon, Schmidt, and the Homany with the prototype light. And this is the one I already told you, photopic and scotopic differentiation. Photopic during morning, that is a daytime, we can get the colors, different colors, only because of this vision, photopic vision. And for that during night time, very less light sources, within that period of time we can get the vision of scotopic. So that scotopic having a nighttime vision 507 nanometer wavelength, and the photopic having a 555, already I explained. And in the y-axis you look at the relative luminous efficiency. So lambda and efficiency curve will be looks like this. And in the next luminous flux, I already told you, lumen per watt we studied. No, that luminous flux means how much light emitted from the source. That is equal to, this is the formula for that,
And in that first formula, what do you mean by that optical power we can get from the second formula. And for that third one, this is luminous efficiency general formula. Luminous efficiency formula is luminous flux by power. Power we can written as voltage into current, so that the third equation will be looks like that. And see, for example, if you are having a monochromatic light, that is a single color light, means no colors. Single color means del lambda, change in wavelength will be only one lambda we can have. So del lambda is equal to tends to 0. Therefore that third equation, if you see that in that equation, the V of lambda, first equation, V of lambda is multiplied by the normalization factor. And in for a multicolor light, if you are having, then the same equation which have the different wavelength, so we should integrate that integrate the part of V of lambda, that is eye sensitive function, and the power spectral density, that is a first equation integral part for a various wavelength. We should do that. Okay, so these all are that. Once again I will explain in Tamil. So that luminous efficiency function அப்படின்னா லைட்டு பல்பு வந்து லைட் பல்ப்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்து எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் லைட்டை தான் அதை சொல்லுவோம். ஒரு லைட் பல்ப்லேருந்து எவ்வளோ வந்து விசிபிள் ரேஞ்சு நமக்கு கொடுக்குது, அது எஃபிஷியன்சி கொடுக்குறது. லைட் பல்ப்லேருந்து எவ்வளோ விசிபிள் ரேஞ்சு நமக்கு கிடைக்குது, அதுதான் இங்கே லூமினஸ் எஃபிஷியன்சி. இப்போ வந்து லைட் சோர்ஸ், வேறு லைட் சோர்ஸஸ்க்கு இந்தந்த எஃபிஷியன்சி வேல்யூஸ் இருக்குங்கிறது இந்த டேப்லேஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இதுதான் வந்து எடிசனோட ஃபஸ்ட் இன்வென்ஷன் லைட் பல்பு, இதோட ஒரிஜினல் பிக்சரு. அப்புறம் இது வந்து டங்ஸ்டன் பல்பு. இந்த டங்ஸ்டன் பல்பு கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட்டு நமன் அண்ட் தி ஜஸ்ட். அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட டயக்ராம், அந்த பிக்சர். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹாலஜன் லேம்பு. அப்புறம் இந்த நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஹாலஜனுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரெட்ரிஜுங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் அது வந்து இனிஷியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளூரசென்ட்டு. இந்த ஃப்ளூரசென்ட்டுக்கு வந்து இனிஷியேட் பண்ணது வந்து ஸ்டோக்ஸு. பட் இதோட இந்த பெடஸ்ட்ரியன் டனல்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், இந்த மாதிரி ரெகுலர் யூசேஜுக்கும் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போல்லாம் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இனிஷியேட் பண்ணது அவராக இருந்தால் கூட இதை வந்து மேக்ஸ்வெல்லும் ஃபாரடே தான் அடுத்த லெவல் கொண்டு போனாங்க. அடுத்து கூப்பர் ஹெவிட் வந்து மெர்க்குரி வேப்பர் லேம்பை இன்வெர்ட் பண்ணார். இந்த இன்வென்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி வேப்பர் ஸ்ட்ரீட் லைட்லாம் நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதெல்லாம் அதுதான். அப்புறம் இதோட ஒரிஜினல் இனிஷியலைசேஷன் பிக்சர் இதுதான். அந்த கூப்பர் ஹெவிட்டோட லேம்ப் இப்படி தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அடுத்தது சார்லஸ்ங்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளட் லைட் பேஸ்பால் ஃபீல்டில் வந்து மெட்டல் ஹலைடு பல்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் இப்படி தான் இருக்கும். அப்புறம் வந்து இந்த இப்போது கரண்ட்டாக இந்த பிலிப்ஸ் கம்பெனி ஃபீல்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் லேம்பை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். இது வந்து கண்டுபிடிச்ச இந்த இன்வென்டர்ஸ் அங்கே கொடுத்துருக்கேன், லோடன், ஸ்மித் அண்ட் ஹொமனே வித் தி ப்ரோட்டோடைப் லைட்டை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் சோடியம் வேப்பர் லேம்புக்கு இந்த பிக்சர் வந்து காமிச்சிருக்கேன் எப்படி இருக்குங்கிறது. சோடியம் வேப்பர் லேம்பு அந்த இது ஒரு அஃபிஷியல் பில்டிங்கில் வந்து இந்த மாதிரி எப்படி போட்டிருக்கோம், அந்த ஹெச்பிஎஸ் சிஸ்டம் வந்து போட்டிருக்கோம். அது இது கீழே கொடுத்துருக்கோம், அது ஒரிஜினல் அந்த வியூ எப்படி இருக்குது அந்த பல்புக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கீங்க. ஃபோட்டோ பிக்னாலே உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்டி கலர்ஸ் வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கலர்டு விஷன் கிடைக்கும். அப்போ லைட் அதிகமாக கிடைச்சா தான் கலர்டு விஷனே கிடைக்கும். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா வேவ் லென்த் வந்து 555 நானோமீட்டர் இருக்குது. அதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக ஒய் ஆக்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி இங்கே கொடுத்துருக்கேன், அது 1 ரேஞ்ச் கிட்டத்தட்ட போகுது. அதே மாதிரி ஸ்கோட்டோபிக் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து நைட் டயத்தில் தான் நமக்கு வந்து இந்த விஷன் கிடைக்கும், அதாவது லைட்டு கம்மியாக இருக்கிற டயத்தில். அப்போ இங்கே வந்து வேவ் லென்த் எவ்வளோனா 507, அது கரஸ்பாண்டிங் இங்கே ஒய் ஆக்சஸ் எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குங்கிறத கொடுத்துருக்கேன். ஸோ ஃபோட்டோ டே டைம், ஸ்கோட்டோ தட் இஸ் நைட் டைம். அடுத்து லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸு அப்படிங்கிறது என்னென்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு லைட் பல்பில் இருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு எவ்வளோ வந்து லைட்டை எமிட் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பை லூமினஸ்ன்னு சொல்லுவோம், லைட் ஃப்ளக்ஸு. அதுக்கான ஃபார்முலா இது. அதில் ஆப்டிக்கல் பவருக்கு அந்த அதில் ஃபஸ்ட்டு இதில் லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் லாம்டா டி லாம்டான்னு இருக்கு இல்லையா, அது பவர் ஸ்பெக்ட்ரல் டென்சிட்டி. அது எப்படி எழுதலாம்னா இந்த மாதிரி ஆப்டிக்கல் பவர் ஃபார்முலா வச்சு எழுதலாம். அப்புறம் லூமினஸ் எஃபிஷியன்சி தான் நமக்கு தேவை, பை லூமினன்ஸ், அதாவது லூமினஸ் ஃப்ளக்ஸ் பை பவர் தான் அது. பவரை நம்ம ஜென்ரலாக விஐன்னு எழுதலாம்.
இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சிங்கிள் கலர் லைட்டு வேறு வேவ் லென்த்தே இல்லை, ஒரே ஒரு லைட்டு அப்படின்னா டெல் லாம்டா சேஞ்ச் இன் வேவ் லென்த்தே கிடையாது. இப்போ டெல் லாம்டா டென்ஸ் டு 0. அப்போது வேவ் லென்த்தே கிடையாது அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் பாருங்கள், இந்த வி ஆஃப் லாம்டா இருக்கு இல்லையா, ஐ சென்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை இது நேராக கொண்டு போய் நம்ம நார்மலைசேஷன் 683 இல்லையா அதோட மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். அதாவது 683 நார்மலைசேஷன் ஃபேக்டரை வந்து ஐ சென்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் ஏன்னா அந்த இன்டெக்ரல் நமக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா வேறு வேறு வேவ் லென்த் கிடையாது, ஒரே வேவ் லென்த் தான். அப்புறம் மல்டி கலர் லைட்டுனா நிறைய வேவ் லென்த் இருக்கும். அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணோம். இன்டெக்ரல் ஓவர் டிஃப்ரெண்ட் வேவ் லென்த், ஒவ்வொரு வேவ் லென்த்துக்கும் ஓவரால் வேவ் லென்த்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.